وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. Radhiyallahu ankum. Halaman 51 dari bawah kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man qalaha 10 marrat kana kaman a'taka 4 anfusin min walad Ismail. Wa qala alaihi salatu wassalam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin 100 marrah kanat lahu ajlu 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به الرجل عمل أكثر منه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يسبقها عمل ولم يبقى معها خطيئة. ومن أفضل أنواع الذكر وأجمعها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنها خير الكلام وأحبه إلى الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد اللهم صل عليه اقرأ على أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها جيعان وأن فراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات الأربع من قالهن غرست له بكل واحدة منهن شجرة أي في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام يا أبي الدرداء رضي الله عنه قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنهن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها. وقال عليه الصلاة والسلام في قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هي إنها كنز من كنوز الجنة وإنها دواء من 99 داء أدناها الهم. وقال عليه الصلاة والسلام من كانت لله عليه نعمة وأحب بقاءها فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن أنواع الذكر الفاضلة قول سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام نصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده. وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة ومن قالها 100 مرة كتبت له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعن أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة تسبح وقال ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها؟ قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لقد قلت بعدك أربع كلمات 3 مرات لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والله أعلم. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita ucapkan atas segala nikmat-nikmatnya, dapat kita jalankan di dalam taatnya dan ibadahnya, berkumpul di dalam raudhah min riyadhil jannah, melaksanakan kewajiban, melanjutkan dengan menuntut ilmu, disertai dengan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihadiri oleh para umara, Bapak Camat dan wakilnya, Bapak Lurah, begitu juga para asatiz, ustaz, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ketua dan Sekretaris dari sebuah gabungan. Alhamdulillah, lanjutan kitab Sahih Diniyah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibul Ratib membuka setelah pembahasan tilawatul Quran. Ibadah yang terbaik dari umatku adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah zikrullah, membaca banyak zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Begitu juga banyak memuji Allah, alhamdulillah. Kalimat-kalimat wasiat-wasiat Nabi, la ilaha illallah jadikan akhir kalimat sebelum kematian engkau. Akhir kalimat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yang disebut mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbi. Itu pembahasan yang lalu kita. Dari zikir-zikir yang mulia yang berkaitan dengan keesaan, ketauhidan kepada Allah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan. Nafi menafikan, mentiadakan Tuhan apapun jenisnya Tuhan. Manusia, berhala, benda-benda angkasa atau benda-benda sakti, tidak ada, semuanya bukan Tuhan. Nabi, malaikat, wali, tidak ada, semuanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Laki, perempuan, orang alim, orang dan seterusnya. La ilaha, nafi. Illallah, itsbat, yang mana kita tetapkan hanya Tuhan yang wajib disembah, yang patut disembah, yang layak disembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, 114 la ilaha illallah, ya. Ada la ilaha illahu, ada la ilaha illa anta, la ilaha ana. Itu kalimat di dalam Al-Quran dimerahkan, suka-suka ditulis dengan warna merah. Itu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti la ilaha illa anta subhanaka, juga la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ini kalimat Quran dan kalimat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat yang di akhir-akhir Nabi berpisah dengan manasik haji. Di padang Arafat, di Jabal Rahmah, Nabi berpidato panjang lebar. Di antara hadisnya, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ini sangat-sangat kalimat yang mereka sahabat-sahabat apal kalimat ini. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa sendiri. La syarikalah, tidak ada sekutunya baginya. Lahul mulk, baginya memiliki kerajaan. Walahul hamd,
kepadanya kami memuji, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelumnya riwayat yuhyi wa yumit adalah dia yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Itu jadi tauhid betul-betul. Tidak ada Tuhan selain Allah. Esa, nggak boleh ada duanya. Tidak boleh kita syirikkan Allah Subhanahu dengan segala apapun. Kerajaan milik Allah, semuanya, harta benda kita semua, dunia seisinya milik siapa? Milik Allah. Apapun yang diambil itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa. Selayaknya kita memuji, bersyukur kepada Allah. Walahul hamd yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan kita, yang memberikan rezeki kita, yang mengatur urusan kita sampai kita mati. Dari nol sampai akhir, ya, semuanya aturan Allah. Yuhyi wa yumiit. Dia nanti menghidupkan dan menghidupkan lagi. Setelah kita dimatikan, dibangkitkan, hidup kembali dari alam kubur. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan itu saja, apapun bagi Allah semuanya kuasa Allah mengerjakannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatunya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu, kuasa mengerjakan apapun. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Hadis-hadisnya banyak sekali yang Nabi menganjurkan banyak-banyak membacanya. Terutama di dalam sholat subuh, sholat asar dan sholat maghrib. Selepas kita salam assalamualaikum warahmatullahi dua kali, astagfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli 10 kali setiap sholat subuh, setiap sholat maghrib dan setiap sholat asar. Itu ada hadisnya di dalam kitab Majmu'ur Rabih. Satu. Begitu juga dibaca tatkala kita masuk ke pasar. Dari hadis Abdullah bin Umar, diajak Rasulullah ke pasar, Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Enggak banyak Rasulullah menontohkan satu kali, tapi silahkan kalau kita mau baca di pasar berapa kali silahkan. Pahalanya 1000 hasanat, 1000 penghapusan sayyiat, diangkat 1000 derajat. Itu zikir pasar. Kalau kita ahli pasar, pedagang, punya toko, kita masuk, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Di antara fadilahnya, siapa yang membacanya 10 kali sama dengan memerdekakan 4 nyawa budak belian dari keturunan Nabi Ismail. Loh, kok keturunan Nabi Ismail? Di kala zaman persaudaraan antara keturunan Ishak, Bani Israel, dan Ismail adalah Arab. Mereka saling bermusuhan dari dulu, dari sononya begitu deh. Arab sama apa? Sama Bani Israel, yang sekarang namanya Israel. Udah dari saudara itu, adik kakak, keturunannya ribut, keturunannya selalu saing menyaing, ya. Akhirnya kekalahan kebanyakan di pihak Ismail. Nah, diperbudak. Biasa kalau perang, kalau kalah habis deh, diinjak gitu yang kalah. Jadi budak. Maka budaknya bule-bule, bukan budak hitam. Yang biasanya kalau budak artinya keling hitam, negro ya. Ya, ini enggak budak mahal, ini budak mahal seperti zaman Nabi Yusuf. Budak-budak putih dicuri, diambil, dijual, perjualan perbudakan kulit putih. Jadi budak juga Nabi Yusuf ya. Begitu juga di zaman Rasulullah SAW. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid itu putih, kulit orang biasa. Diculik dan diperbudakkan, dibeli oleh Siti Khadijah jadi pelayannya Rasulullah SAW. Nah, itu semuanya maksudnya apa di sini? Kalau engkau memerdekakan 4 saja
budak Ismail dikalikan 10 dikali lipat. Jadi 4 orang sama dengan 40 orang. Gitu, budak putih, budak orang-orang peperangan, kalah peperangan, dengan budak hitam 10 kali lipat. Ya. Kalau memerdekakan satu budak saja sudah menembus diri kita dari api neraka. Masya Allah. Ya. Zaman-zaman perbudakan Nabi sangat menganjurkan membebaskan budak. Habis perbudakan di zaman hamba Nabi. Dengan apa? Dengan dibeli, masuk Islam, dididik menjadi sahabat, masuk Islam lagi, dididik baik yang lakinya, baik perempuannya. Bahkan habis istrinya Nabi Siti Khadijah sering membeli perbudakan dan membebaskan budak belian menjadi sahabat-sahabat Rasulullah. Karena ciri-ciri umat Nabi di awal-awal adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah dan budak beli, kemudian bukan orang-orang kaya, orang-orang migran. Jelas orang-orang migrannya nggak ada yang masuk Islam. Daripada pentolan-pentolan Quraisy nggak ada yang masuk Islam, bahkan keluarga besarnya yang masuk Islam adalah budak-budak belian. Nah, ini pahalanya yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali pahalanya, seperti dia membebaskan 4 budak belian dari keturunan Nabi Ismail dikali 10 dengan budak biasa jadi 40 kan budak. Yang besar pahalanya. Nah, kalimat yang sama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah. Nah, ini dalam wirdul latif. Kalau sering membaca wirdul latif hamdulillah haddad, di akhirnya setelah semua doa dibaca ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. 100 dalilnya ada di sini. Siapa yang membaca 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di satu hari 100, terutama sholat subuh setelah membaca wirdul latif, kanat lahu 10 rijal wa kutibat lahu 100 hasanah wa mahiyat anhu 100 sayyi'ah. Masya Allah. Baginya sebanding 10 tengkuk daripada perbudakan dibebaskan. 10 dari 100 hasanah dan 100 hasanah, dan dihapus 100 sayyi'ah. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Hari itu dia dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Kita mau selamat dari godaan syaitan, kita banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hatta yumsi, sampai sore. Walam yati ahadun bi afdal mimma jaa bihi ar-rajul amila akthar minhu. Tidak ada orang yang lebih afdal yang bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kan, atau orang yang lebih banyak membacanya 120 riwayat. Kalau bisa waktu senggang lebih banyak bacanya 120 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini semuanya dengan dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalilnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Lam yasbiqha amalun. Tidak ada yang mendahului, melewati pahalanya dari kalimat ini. Masya Allah. Apapun zikir nggak bisa melewati. Dia yang paling awal. Pahala besarnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Walam yabqa ma'aha khati'ah. Setelah engkau membacanya, hilang daripada dosa-dosa, dihapus dosa-dosa kita. Itu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kapan lagi membaca la ilaha illallah la syarikalah? Saya tambahkan, Nabi membacanya mau tidur. Mau tidur 10 kali juga. 10 kali la ilaha illallah, 10 kali la haula, 10 kali kulhu, 10 kali istighfar, 10 kali sholawat. Itu doa-doa tidur. Nah, diantaranya dijaga oleh Allah sampai subuh dari setengah binatang, dari wabah penyakit, dari penyakit bangun tidur. Nah, itu semuanya kalau kita mau tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Matinya dalam keadaan syahid, apabila dia mati masuk dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Adhkar Nawawi. Kapan lagi la ilaha illallah la syarikalah? Tadi kita bilang ke pasar, ya.
Kalau kita kalau kita lewatin kuburan, Nabi pernah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini juga kalau kita talqinin kubur. Talqin kubur awal yang kita talqin kalimatnya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Memberikan syafaat kepada si orang yang ditalqinkan, terutama yang semua ahli kober. Masya Allah. Bahkan ahli kober berkata cukup satu kalimat ini mendapat kebahagiaan semua para penghuni-penghuni ahli kubur. Nah, jangan lupa kalau kita lewat kubur, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita hadiahkan kepada mereka supaya mereka diringankan, dibebaskan dari azab kubur. Sama dengan dalil ini juga Imam Ghazali mengutipkan salah satu pakar sufi, dia melewati kuburan, dia berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Dia berselawat, satu kali selawat dikirimkan, ya Allah, aku kirimkan pahala satu selawat ini. Kalau kita selawat satu, dibalas 10 kali selawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya, man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Di situ ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, zikir salat ini dari Saudi. Bagus pilihan-pilihan hadis di dalam bacaan-bacaan selepas sholat 10 kali, sholat subuh 10 kali, sholat asar 10 kali, sholat maghrib. Itu juga fadilah-fadilah la ilaha illallah. Pernah Nabi tertegun atau bangun mendusin di tengah malam, Rasulullah membaca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada hadisnya, siapa yang mendusin di tengah malam belum waktu apa-apa atau mau tahajud, dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Nah, ini pegang semuanya. Satu jenis zikir yang ampuh, yang mulia, dengan dalil masing-masing hadisnya. Kita selalu pegang ini kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sholat, mau tidur, ke pasar, lewatin kuburan, begitu juga bangun tengah malam. Itu juga dari kitab-kitab yang lain. Yang kedua, di antara yang mulia jenis-jenis zikir yang lain yang sempurna di dalamnya, komplit, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis-hadis semuanya 4, tetapi ditambah di dalam hadis Abu Darda dan Nabi Allah Ibrahim, hadis Isra, dengan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalimat sebenarnya hanya 4. Subhanallah tasbihul malaikah, sebabnya kalimat yang didengar oleh Nabi Adam sebelum ada ucapan-ucapan apapun di dalam surga. Para malaikat bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Nah, diambil waktu kalau kita mau menunggu sholat antara qobliyah dengan qomat, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10. La ilaha illallah, la ilaha 10 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 10 kali. Tambahkan boleh kalau masih waktunya 10 menit, masih ada waktu, la haula 10 kali lagi. Tambah lagi istighfar, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Selawat lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 10 kali. Berdoa diijabah doa. Amin ya Allah. Karena kata Rasulullah SAW, doa antara qobliyah dengan sholat wajib qomat tidak ditolak. Dengan cara-cara kita banyak zikir dulu sama Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, bertasbih kepada Allah, membesarkan Allah, maka Allah paling suka dipuji.
Manusia aja suka dipuji, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji Allah, langsung Allah berkata, majadani abdi, athna alayya abdi. Hamba-Ku memujiku, hamba-Ku bersyukur kepadaku, hamba-Ku memberikan pujian-pujian kepadaku. Wali abdi ma sa'al. Bagi hamba-Ku minta apa yang engkau minta. Kasih mau permintaan kita antara qobliyah sampai qomat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa hadisnya? Anha khairul kalam wa ahabbuhu ilallah. Paling bagusnya kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak ini kalimat tadi. Subhanallah, tasbihul malaika, alhamdulillah. Apa sebab-sebabnya Nabi Adam tatkala dimasukkan roh dari jumjumah, dari apa namanya ini, embun, dan masuk ke khayshuma. Khayshuma ujung hidung, gatal bangkis. Alhamdulillah. Maka kita umat Islam berbeda sama orang lain. Makan kita cara dengan makan pakai tangan kanan, minum kita duduk, minum jangan pakai tangan kiri, makan jangan pakai tangan kiri. Terus kalau kita bangkis, kita baca alhamdulillah. Bapak kita Nabi Allah Adam, tatkala dia mendapatkan bangkis, nikmat itu bangkis, keluar dari penyakit. Banyak sekali itu kedokteran menjelaskan bangkis itu mahal. Nah, karena di dalam hadis innallaha yuhibbul utas. Allah suka kepada bangkis itu si hamba yang memuji Allah. Nabi Allah Adam yang pertama, alhamdulillah. Yang ketiga, la ilaha illallah. Awal da'i, awal yang mengajak nabi-nabi daripada nabi-nabi setelah Nabi Adam, Nabi Allah Nuh berdakwah untuk mengajak la ilaha illallah. Karena di zaman itu sesat, di zaman Nabi Nuh mencari Tuhan. Dari mulai nabi tersebut yang terkenal, Nabi Adam, Nabi Idris, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit-langit 6. Ya, habis Nabi Idris apa? Nabi Nuh. Nabi disitulah orang penyembah arwah halus, menyembah malaikat, menyembah salah semua, menyembah iblis, menyembah daripada bulan bintang, semua salah. Yang benar la ilaha illallah. Nabi Nuh diambil itu kalimat digabung. Yang keempat, Allahu Akbar. Nabi Allah Ibrahim tatkala menyembelih Nabi Ismail. Tatkala mau menyembelih Allahu Akbar, wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Digantikan oleh Allah dengan domba Habil. Domba Habil dengan Qabil, anaknya anak Adam. Waktu itu dia mempersembahkan zakat hartanya. Qabil dari padi-padian yang jelek dikasih Allah yang jelek, tapi Habil dia orang peternak, dia kasih sembahan atau zakatnya yang paling bagus adalah domba besar dari Habil. Diterimalah zakat Habil, tidak diterima padi-padian yang buruk oleh Allah Subhanahu. Disitulah hasud. Kenapa dia diterima, aku enggak? Akhirnya dibunuh. Naiklah itu Habil, daripada kurbannya digantikan di waktu Nabi Allah Ismail mau disembelih. Tatkala mengucap Allahu Akbar, ini kalimat mahal. Setiap kita sembahyang 94 kali sehari, semalam kita membaca Allahu Akbar. Satu kalimat yang paling mahal adalah Allah yang maha besar. Jangan ada yang besar selain Allah. Manusia mau semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu. Boleh kita besarkan manusia, Allah yang maha besar. Allahu Akbar 94 kali, mendekati 100. Kita mengucap, kalau kita ahli sholat, kalau yang nggak sholat, nggak baca apa? Kan ada takbiratul ada takbir al-intiqalat. Dari subuh sampai dhuhr, asar, maghrib, isya, 94 kali kita nggak terasa.
baca subhanallah wa bihamdih. Di dalam ruku, di dalam subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu semuanya tasbih malaikat. Maka kalimat tersebut digabung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dua riwayat Nabi Allah Ibrahim menitipkan kepada Nabi Muhammad ketika berjumpa pulang dari Mi'rajnya, bertemu Nabi Musa dan bertemu Nabi Ibrahim, dititipkan salam, wahai Muhammad, salam dari aku untuk umatmu, bacalah banyak-banyak subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terus hadis yang kedua dari Abu Darda, juga Rasulullah SAW menganjurkan membaca kepada beliau Abu Darda, namanya Uwaimir bin Zaid, wahai Uwaimir bin Zaid, banyak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bisa 100 kali, bisa 120 kali, sekurang-kurangnya 4 kali. Kalau kita mau maulid, sebelum maulid kan qiyam tuh subhanallah walhamdulillah. Apa gerangan itu? Itu sebelum kelahiran Nabi, malaikat-malaikat mengucap subhanallah walhamdulillah, sehingga mudah kelahirannya ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita istri kita mau beranak, kita bacain supaya mudah beranak. Subhanallah walhamdulillah. Kalau kita mengangkat jenazah, supaya diangkat jenazahnya dengan ringan dan dimudahkan daripada perjalanannya dan diampuni dosanya, kita baca, kita gotong subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Nabi kalau belum jalan di padang pasir dalam keadaan nanjakan tinggi, baca subhanallah walhamdulillah. Waktu kita sa'i, waktu kita tawaf, subhanallah alhamdulillah. Karena itu semuanya zikir-zikir mulia. Jangan kita tinggal 4 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Silakan. Uzkurullah dzikran katsiran. Setiap berzikir jangan sedikit. Zikir kita yang banyak. 14 ayat di dalam Al-Quran menganjurkan kita berzikir yang banyak. Kalau banyak ada angkanya nggak? Nggak ada angkanya. Bisa sejuta banyak. Kita dikasih duit 1 miliar banyak nggak? Banyak. Semua banyak. Ya. Zikir yang berat, jangan sedikit kepada Allah Subhanahu, karena kita mendapatkan nikmat banyak banget dari Allah. Subhanallah walhamdulillah. Hadisnya yang termulia kalimat, yang paling disukai kalimat, yang lebih daripada terbitnya matahari. Kita kata dokter-dokter nih, matahari jam 10, wah kita anti corona, ingat nggak dulu? Jam 10 atau jam 7, atau orang yang mau olahraga, mau jalan untuk lihat apa ya, dapat keringat dari terik matahari, itu kalah ya, faedahnya dengan kita mengucap subhanallah walhamdulillah. Nah, kita gabung, wahai pejalan kaki, kalau lagi jalan kaki mau minta matahari biar sehat kulit kita, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dua-duanya dapat, dokter dapat, Nabi kita dapat. Kalau jalan nanti nggak mau ngapain, rugi kita menungguin matahari keringat. Ngobrol, bisnis. Tapi kalau kita baca subhanallah, lebih daripada terbitnya matahari. Maksudnya lebih dari sinar cahaya matahari yang kita butuhkan. Kita sangat butuh dengan sinar cahaya matahari. Kalau kalimat itu kita baca, badan kita sehat. Berikan lebih dari anggur. Nah, ulama-ulama udah siapin dunia ada, akhirat pakai dua-duanya. Jangan kita condong mengenai dunia aja. Dunia akhirat. Tadi kita bilang hadisnya bahwa Nabi Allah Ibrahim menitipkan salam kepada umat Nabi Muhammad, yaitu subhanallah walhamdulillah. Apa hadisnya? Beritakan bahwa di dalam surga itu tanahnya sangat subur, airnya sangat jernih, dan di sana masih kosong lapangan-lapangan. Kalau kita dulu pergi ke Malaysia, satu orang pribumi dikasih 500 meter, cuman di hutan. Kalau kita transmigran dulu, ingat ya? Yang Pak Trans pergi ke Bangka, di sana orang Jakarta atau orang Jawa, maaf ya,
Dikasih berapa? 500 transmigran. Itu transmigran dunia. Kita nanti di surga memiliki sepanjang mata kita tanah kosong. Masya Allah. Satu orang dikasih sama Allah satu pandangan mata kita sampai di mana nih? Dari sini sampai ke Bonanas. Kelihatan nggak Bonanas? Nggak kelihatan. Masih ada lagi kelihatan Cawang. Boleh. Itu tanah kita. Itu tanah masih kosong. Tanahnya subur. Tinggal disebut aja. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Tandus kirasan jannah. Masya Allah. Tumbuh tanaman-tanaman surga, pohon-pohonan surga yang bermacam-macam. Ada delima, ada ini yang disebut di dalam Al-Quran, ada tufah, ada pisang, ada segala-galanya. Itu dengan kita mengucap subhanallah. Maka kakek kita Al-Habib Rahman bin Segaf di Hadramut, kalau dia petani atau perkebunan, dia setiap mau memasang atau menumbuhkan bibit kurma, dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Dia orang ahli padi juga, gandum kalau di Jakarta namanya gandum. Kalau mau mentaruh pupuk gandum di tempat-tempat sawah dibaca subhanallah walhamdulillah wala. Satu gituan, satu subhanallah berapa banyak itu. Petani kan kalau diajarin gitu bagus kan? Senang banget. Daripada itu petani ngobrol. Gosip. Bacain subhanallah walhamdulillah. Itu tumbuh panen berkah. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin udah berhenti nih. Belum? Amin berhenti belum? Amin berkah. Amin berkah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau menanam sesuatu ibu-ibu di rumah, menanam bunga, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tuh, istri saya tangannya manjur kalau dia baca gituan. Itu bunga dalam apa? Tahu-tahu udah begini. Masya Allah. Pohon-pohonan yang kita beli itu yang masih ada bentil-bentilnya, tahu-tahu besok udah gede. Kenapa? Ada zikir di situ. Nah, ya, ada zikir. Yang beli besok, wah saya mati bu. Jadi nggak dibacain sih. Ibu sama belinya bareng. Yang ini nunggu, yang ini mati kering. Bacaan lain dengan nama Allah Subhanahu. Segala yang berkaitan dengan nama Allah berkah. Kita ingat nama Allah, kita zikir nama Allah, kita sujud nama Allah, kita rukuk nama Allah, berkah. Jadi tadi kita bilang tambahan la haula wala quwwata ada dalilnya hadis dari Uwaimir bin Zaid. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ada di dalam surat Al-Kahfi ayatnya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula. Namanya al-baghiyat as-shalihat. Al-baghiyat yang kekal. Kalimat ini kekal sampai surga, sampai penanaman pohon-pohonan di dalam surga, sampai menjadi gudang kekayaan kita. Ini kalimat subhanallah. Kalian banyak membaca, mempunyai lapangan-lapangan tanah kosong surga yang penuh dengan rindang, dengan pohon-pohonan dan simpenan-simpenan yang kekal abadi. Al-baghiyatus shalihat khairun 'inda rabbika. Lebih baik dari segala apapun yang di sisi Allah, dari lebih harta kali kita bawa, apapun yang kita bawa kalah dengan kita banyak membaca subhanallah. Wa yahdna al-khataya. Dia merontokkan dosa-dosa. Dosa-dosa kita rontok, dosa-dosa kita dihapus seperti rontoknya daun-daun yang layu dari pohon-pohonan. Nah, itu baru subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula. Ringkasnya kita sudah dapat faedah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dua ini kita jadikan zikir kita yang banyak di rumah. Kalau orang yang berzikir duduk dengan bersama Allah subhanahu ana jalisu man dzakarani. Aku duduk bersama
orang-orang yang menyebut-nyebut zikir aku. Mudah-mudahan kita orangnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf semua, saya ada pengajian lagi di daerah Cikoko. Mohon maaf, nggak bisa duduk. Alamin sama Pak Camat, alamin sama Pak Ketua Bentar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kasiran kepada guru kita yaitu Al-Habib Hud Muhammad bin Bakir Al-Atos yang telah menyampaikan pelajaran buat kita dari mulai pembacaan zikir yang biasa kita lakukan sesudah sholat dan telah dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, telah dijelaskan panjang lebar oleh beliau, dan mudah-mudahan beliau dalam perjalanan menuju selanjutnya dalam keadaan selamat, sehat, afiat, dimudahkan apa yang dicita-citakan beliau. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Dan bagi kita insya Allah bisa mengamalkan pelajaran dari yang telah tadi disampaikan oleh guru kita, insya Allah akan mendapat manfaat bagi kita semua. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadiratul mukarramin, hadirin hadirat, banyak ibu-ibu juga tuh tadi saya lihat tuh. Banyak benar. Saya kasih apresiasi nih buat masjid Al-Islah. Jarang ibu-ibu yang pada nongol kayak begini. Benar Pak, jarang. Iya, ikut kajian, ikut meneliti hadis Quran sesuai anjuran baginda Rasulullah yang kemarin disampaikan oleh penceramah di masjid apa? Di Al-Ihsaniyah. Kalau fikum amroini lam tadilu mata-masatum bihima. Ditinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis. Ini selalu didengerin nih. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Sebelum saya lupa, saya sampaikan kepada Pak Darsito, salam saya buat, salam panitia buat Pak Camat. Terima kasih atas bantuan maulidnya. Mudah-mudahan dapat meringankan langkah kerja para panitia. Mudah-mudahan menjadi berkah buat juga saudara staf kecamatan. Ada beberapa informasi sedikit yang saya sampaikan. Yang pertama, panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW khusus Majelis Silaturahmi Salat Subuh Gabungan yang selalu disingkat dengan kata MSRIJ, karena sebenarnya itu bukan MSRIJ karena udah zaman digital. Waktu itu pelopornya Ustaz Ahmad Yani yang sekarang di Kota Madiyah Majelis Ulama Indonesia. Beliau yang memberi, semua disetujui, termasuk ada saya, ada Ustaz Aziz, dan ketum yang lalu Ustaz Busro Karim. Ini menjadi event tahunan karena kemarin mendadak, Rajabnya udah terlewat, jadi jatuhnya tanggal 18 Desember. Saya jatuhin di Masjid Nurul Islam karena masjidnya ada di bundaran, jadi parkirnya enak. Nanti disterilisasi para kendaraan yang di situ, karena di situ kan banyak tukang dagang. Nanti berkoordinasi dengan keamanan dan aparat setempat. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Di event tahun depan kemungkinan ada di masjid lain bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, mohon maaf bukan Rajab, 12 Rabiul Awal nanti yang berdekatan. Nanti kata Rabiul Awalnya 12 di tanggal hari Kamis, kita adakan di Jumatnya. Selanjutnya apa? Tadi saya lupa. Pak saya tadi jadi hilang lagi. Mohon maaf tadi saya belum sampaikan, ada beberapa ulama habaib yang hadir di sini, diantaranya guru kita Habibun Al-Mahbub Al-Habib Hud bin Muhammad Bakir Al-Atos yang telah meninggalkan tempat. Ada Kiai Imam Baihaqi, ada dari staf keamanan Kasih Kesra
Bapak Dasito, mudah-mudahan kita doakan jadi camat nih. Amin. Insyaallah Nggak pasti. pakai minimal wakil camat. Beliau hadir. Beliau mantan lurah dulu di Jatinegara. Kamu apa di mana Pak ya? Kabul. Bisa berapa kali jadi lurah, tiba-tiba belum masuk camat. Mudah-mudahan tahun mendatang regulasinya dan rollingnya beliau menjadi camat, kita doakan. Amin. Dukung. Terus para hadirat juga yang dimuliakan Allah, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Itulah sekedar yang dapat saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dapat menghadiri setiap kajian dan tausiah di majelis silaturahmi subuh gabungan ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai melangkahkan kakinya di majelis silaturahmi salat subuh gabungan ini. Dan sebelumnya beberapa bulan lalu di Masjid At-Taubah saya sampaikan nanti di acara subuh gabungan ini ada ziarah ke makam yang nanti akan ditentukan. Kebetulan saya koordinasi dengan para pengurus itu, kalau memang nggak ada halangan jatuhnya di bulan Februari sebelum awal puasa itu, kalau nggak salah dia kurang lebih di tanggal 22 Maret ya. Nisfu Sabannya tanggal 7. Mudah-mudahan kalau memang nanti rezeki kita banyak, yang ikut banyak. Jadi mudah-mudahan nggak ada cerita bayar, semuanya gratis. Ini sumbangan dari para donatur Ya Allah, yang ya ikhlas dan Rabbi. semua teman-teman yang ikhlas. Di sini juga ada guru saya, ada abang saya nih, Bang Haji Taufik nih. Mana dia orangnya tuh? Dia di situ, dia nggak boleh lihat orang sumbangan dikit main geber aja. Saya satu bis deh. Karena warganya CBU di sini mayoritas banyak CBU nih yang hadir dengan pakai odong-odong dan pakai motor sebagainya. Mudah-mudahan langkah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ketua MSDJ baru kita, yaitu Haji Ahmad Mawardi. Sekalian perkenalan di wilayah ini karena beliau ketua terbaru di MSDJ ini. Dan untuk selanjutnya yaitu sholawat badar akan disampaikan oleh Ustaz Zihabudin, dan nanti dilanjutkan dengan doa yaitu oleh Ustaz atau Kiai Haji Abu Haji Abbas yang menyampaikan doa penutup dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Maka dari itu dalam sholawat badar ini mari kita beramal untuk infak MSDJ kegiatan setiap ahadnya, insya Allah berkah bagi kita semua. Maka sholawat badar akan disampaikan oleh Ustaz Syahrin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaya wa nuril absari wa diyaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa
آله. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Rahmatillah wa karamah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya rabbana ya mujib ya hadirna tawassalnaka bil habib taqdi hajatina gharib ya Allah taqdi hajatina gharib ya Allah taqdi hajatina gharib ya Allah wal muslimin Allah taqabbal samin alim wa tub 'alaina tawwabur rahim rabbana fanfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa minna bi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani wa alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Pak. Rubian. Lebih. Kasih orang ya. Alhamdulillah demi acara kita sampaikan dan ada pengumuman untuk Ahad yang akan datang tanggal 4 bulan 12 2022 yaitu di Masjid Baitul Haq CBU. Arahnya dari pimpinan penjara bisa lurus nanti belok kanan ada di situ Masjid Baitul Haq dengan kepala DKM-nya Syekh Haji Muhari. Maka dari itu saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah saya sampaikan, yaitu saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.